चला, आले सगळे. हम्म, 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 हम्म. ओके. ठीक है. Very good afternoon. Let me share the screen, guys. And last session we talk about what inheritance, right? Lots of concept we had covered. खूप सारे कॉन्सेप्ट झाले आपले. कन्स्ट्रक्टर काय असतो, कन्स्ट्रक्टर चेनिंग काय असते, दिस कीवर्ड, दिस कॉल, सुपर कॉल, and we just started the inheritance. Okay. Before starting, I will ask some questions, okay, to the random student. So please try to give the answer. Basic question I will ask. Okay, so start with Sri Guru. Okay, so Sri Guru, I think I am audible and you are also. So please, can you tell me what is inheritance, Sri Guru? इनहेरिटन्स म्हणजे आपण पॅरेंट कडनं जे फीचर्स आहे पॅरेंटचे ते चाइल्ड मध्ये ट्रान्सफर करतो. ओके. इंग्लिश मध्ये सांग ना दादा तेच एक. म्हणजे इंग्लिश मध्ये सांग, ट्राय कर. इंग्लिश मध्ये का हो. इनहेरिटन्स मीन्स कॉपिंग ॲज इट इज फीचर ऑफ पॅरेंट क्लास अँड गिविंग टू चाइल्ड क्लास Okay, ॲज इट well इज. try. Well try, well try, well try. Good. Okay, so now Ishwar. Ishwar, uh, please try to give the answer. Okay. Very simple question I will ask to you. Ishwar, can you explain what is this keyword? Hello. This keyword, what is this keyword, Ishwar? So this keyword is used to take variables which are outside the block. ब्लॉक मध्ये पण ऍक्सेस करू शकतो आपण दिस कीवर्ड. But what is the exactly use of that? Okay, no problem. Next I want to take Nandini. Okay. So Nandini, can you explain the this keyword usage? Hello. आवाज एवढा का कमी येतोय तुझा नंदिनी? हॅलो, आता हा येतोय बोल का आता. हो, येतो येतो. येस, एक्सप्लेन दिस कीवर्ड. This keyword is used to refer instance variable of method, and we cannot use this keyword in a static method. Then ओके. this keyword can use any number of times, and instance variable of keyword. This keyword is used to instance variable of class. Correct, correct, correct. Good try. Okay, very good, very good. Okay, so now I want to ask question to the Smita. So Smita, can you explain about constructor chaining? Okay. Um, Constructor chaining means calling one constructor from another constructor. Okay, and how we can achieve it? And for constructor chaining, we use method overloading. Mm-hmm. Uh, Method overloading, and Okay, we use this call to call the same class constructor. correct, correct, correct. Very good, very good, very good. Okay, so now Yuvraj. Yuvraj will give the answer. Yuvraj, can you tell me what is the difference between class and object? Any 2 points? Tell me. Any 2 points.
तर class is a uh, logical entity. It is not Okay. used to. Mm-hmm. Class is a group of object. Okay. The object is a part Mm-hmm. of class. Okay. It is a real world entity. Very good. It is used to memory. Correct. Correct. Okay. Okay. Good try, युवराज. Very good try. व्यवस्थित सांगताय सगळे. ठीक आहे. लास्ट क्वेश्चन आय विल आस्क टू द समृद्धी. Okay. Last question, Samruddhi. That is, mm-hmm. Like, what are the different types of variable in Java? What are the different types of variables? Just tell me types. Okay, Samruddhi is not able to give the answer. No Let problem. const and Yes, Samruddhi, please. let const and where. No, Samruddhi, you are talking about JavaScript. I'm talking about Java. You're learning Java here, right? So there is nothing concept like let, const, and where. Okay, no problem. Okay, so Pallavi will give the answer. Pallavi, what are the different types of variable in Java? uh, instant variable, static variable, and a local variable. There are three types of variable. Correct. Got it, Samruddhi? There is an instance, local, and static. Very good. Very good. Okay, fine. So, guys, let's start today's topic. अशी क्वेश्चन मी विचारत राहील, ठीक आहे. सो सगळ्यांनी प्रिपरेशन करायचं. याच्यातून एकच अर्थ निघतो की बाबा आपलं प्रिपरेशन झालेलं पाहिजे. कधी मास्तर क्वेश्चन विचारू शकतो. ठीक आहे. चल, नो प्रॉब्लेम. टाइप्स ऑफ इनहेरिटन्स आज आपल्याला बघायचं. आपण इनहेरिटन्स बघितला मागच्या सेशनला. इनहेरिटन्स असतो काय, त्याच्यामध्ये सुपर कॉल ही पण कॉन्सेप्ट आपण यूज केली, सुपर कीवर्ड कॉन्सेप्ट यूज केली, आणि बेसिक एक्झाम्पल आय थिंक बघितले होते आपण, राईट? येस. Okay, no problem. So now, guys, there are some types of inheritance also. So if you talk about the inheritance types, okay, so there are total three types of inheritance which are supported in Java. Okay, how many types? We have three types of inheritance. Three types of inheritance. Three types of inheritance which supported in Java. Okay. जावा मध्ये 3 टाईपचा इनहेरिटन्स सपोर्ट करतो. असं तर इनहेरिटन्सचे 5 टाईप असतात. ओके, इनहेरिटन्सचे टोटल 5 टाईप असतात. टोटल वी हॅव हाऊ मेनी टाइप्स? 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटन्स. टोटल 5 टाईप असतात, पण त्याच्यामध्ये 3च जावा सपोर्ट करतात. कोणकोणते असतात ते नाव लिहितो मी, बघा. देर इज अ सिंगल इनहेरिटन्स. ओके, देन वी हॅव मल्टी लेवल इनहेरिटन्स. Then we have Hybrid. hierarchical inheritance. Okay, then there is a multiple inheritance, and fifth one is hybrid inheritance. Okay, सो टोटल 5 प्रकारचे इनहेरिटन्स असतात, जे की आपण C++ मध्ये पण बघितले असतील. सगळेच तिथं सपोर्ट करतात. पण जावा म्हणतोय बाबा माझ्याकडे फक्त या तिघांनाच रस्ता आहे. ओके, तिघच फक्त तुम्ही जावा मध्ये यूज करू शकता. कोणकोणते? सिंगल, मल्टीलेवल, हायरार्किकल. हे 2 सपोर्ट करत नाहीत. दिस 2 आर नॉट सपोर्टेड. नॉट सपोर्टेड इन जावा. लक्षात ठेवा, नॉट सपोर्टेड इन जावा. हे 3 काय करतात? जावा मध्ये सपोर्ट करतात. सिंगल, मल्टीलेवल, हायरार्किकल. ओके, 3 इनहेरिटन्स सपोर्टेड इन जावा. दिस 2 आर नॉट.
ओके, बट या दोघांविषयी एक स्पेशल गोष्ट आपल्याकडे आहे, ती म्हणजे बाय युझिंग इंटरफेस. बाय युझिंग इंटरफेस वी कॅन यूज मल्टिपल अँड हायब्रिड इंटरफेस इनहेरिटन्स इन जावा. इंटरफेस टॉपिकचा यूज करून आपण यूज करू शकतो. लक्षात घ्या, इंटरफेस जर इंटरव्ह्यू मध्ये विचारलं काही वे आहे का यांना यूज करायचं, तर एक वे आहे, त्याचं नाव आहे इंटरफेस, जे की मी तुम्हाला पुढे सांगेल. बाय युझिंग इंटरफेस वी कॅन यूज दिस टू इनहेरिटन्स, मल्टिपल अँड हायब्रिड. बट जर आपण क्लासचा विचार केला तर मित्रांनो हे तीनच, सिंगल, मल्टीलेवल, हिरार्किकल. चला एक एक बघू आपण. सगळ्यात पहिला सिंगल, जो की आपण ऑलरेडी बघितल्यासारखाच आहे, येऊन बघितला होता मागच्या लेक्चरला. सिंगल लेवल इनहेरिटन्स हा असा इनहेरिटन्स असतो ज्याच्यामध्ये एकच पॅरेंट असतो आणि चाइल्ड किती असतात, एकच असतो. ओके, हाऊ वी कॅन रिप्रेझेंट दिस? द इनहेरिटन्स विच कंटेन वन पॅरेंट and one child class is called single level inheritance. क्लिअर आहे सगळ्यांना? असा इनहेरिटन्स ज्याच्यामध्ये एकच पॅरेंट असतो आणि ज्याच्यामध्ये एकच चाइल्ड असतो. जास्त भानगडीच नाही, एक पॅरेंट एक चाइल्ड, संपला विषय. ओके, फॉर एक्झाम्पल देर इज अ पॅरेंट कॉल्ड, लेट सपोज वी हॅव अ पॅरेंट बँक and there is a child SBI. Done. So parent is bank and child is SBI. So this is also one class and this is also a class. बँक क्लासची प्रॉपर्टी कोण घेतोय? SBI क्लास. ओके, याच्यासाठी काय यूज करावं लागतं? कोणता कीवर्ड? एक्सटेंड्स कीवर्ड. बाय युझिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड SBI विल टेक द प्रॉपर्टी फ्रॉम बँक. मग काय असेल, लोन असेल, पैसा असेल, व्याज असेल, इंटरेस्ट असेल त्याच्यावरती, राईट, सगळ्या गोष्टी SBI ला डायरेक्ट काय होतील, भेटतील. क्लिअर आहे? हे आपण ऑलरेडी बघितलं, तरी पण एक एक्झाम्पल घेऊ आपण. इनहेरिटन्स मध्येच लेट मी क्रिएट टू क्लासेस. ओके, वन इज बँक and second is SBI. मोस्ट ऑफ दी लोकांची SBI मध्ये अकाउंट असतील. होय, पैसे असतील का नाही माहित नाही, पण अकाउंट तरी असतील. काय कराय की नाही? ओके, सो दिर इज अ बँक बॅलन्स. दिस प्रॉपर्टी, ही जी प्रॉपर्टी आहे, काही न करता SBI ला भेटेल. भेटेल की नाही? Then let's suppose there is a method, calculate yearly interest. वर्षाला इंटरेस्ट भेटतो बघा, व्याज, राईट, इयरली इंटरेस्ट. आता ही जी मेथड आहे याच्यामध्ये तुम्ही लेट सपोज 100 लाईनचा कोड लिहिला. हा जो कोड आहे मित्रांनो, याला लिहायची गरज आहे? जसा इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट करायचा याला बँकला, तोच याला पण करावा लागणार आहे, बरोबर, राईट. यू कॅन टेक दिस इज RBI ऑल्सो. याचं नाव आपण RBI देऊ, आणखी थोडस अप्रोप्रिएट राहील, राईट. लेट्स मेक इट RBI. रिनेम कसं केलं मी क्लासचं नाव? कॅन यू चेक इट? राईट क्लिक ऑन क्लास, रिफॅक्टर, रिनेम. क्लासचं नाव असं पण काय करू शकतो, चेंज करू शकतो. एकदा नाव दिलं आपल्याला कळलं, अरे मला तर चेंज करायचं होतं, राईट क्लिक करायचा, रिफॅक्टर करायचं, रिनेम, जे नाव द्यायचं ते द्यायचं, फिनिश. ओके, सो RBI कडे बँक बॅलन्स असेल, बँक बॅलन्स याला पण युज करता येईल. RBI कडे इंटरेस्ट कॅल्क्युलेटची मेथड आहे, याला पण लागेल. RBI मध्ये लोक डिपॉझिट करतात, राईट. हे डिपॉझिट याला पण लागेल की नाही? परत विड्रॉ करावा लागतो. विड्रॉ करणं जे RBI ला आहे तेच SBI ला पण असणार आहे. त्यामुळे हे जे दिसतंय तुम्हाला इथं 100 लाईनचा कोड, लेट्स से इथं 20 लाईनचा कोड असेल. इनहेरिटन्सचा फायदा बघा ना, आपण हा फायदा बघितला होता ऑलरेडी, राईट. इथं 20 लाईनचा कोड असेल, राईट. हा सगळा जो कोड आहे मित्रांनो, हा क्लास यूज करेल, काहीही न करता, काहीही न करता. ओके, नाव लेट्स गो हियर. SBI कडे या, लेट्स क्रिएट द मेथड and just call the methods SBI new SBI dot calculate interest,
SBI डॉट समथिंग डिपॉझिट, SBI डॉट समथिंग विथड्रॉ. काही न करता तिन्ही मेथडला हा कॉल करतोय. कोण? SBI. अँड दिस प्रोसेस इज नथिंग बट व्हॉट? इनहेरिटन्स. यालाच तर इनहेरिटन्स म्हणतो आपण, राईट? एका क्लासची प्रॉपर्टी दुसरा क्लास ऍक्सेस करतो. ठीक आहे सगळ्यांना? ओके. मग डिपॉझिट कसं करायचं तुम्हाला माहित नाही का? याला इनिशियलाइज कसं करायचं ते तुम्हाला माहित नाही का? हाऊ टू इनिशियलाइज दिस व्हेरिएबल? क्रिएट द कन्स्ट्रक्टर अँड इनिशियलाइज, राईट? तुम्ही तर RBI कन्स्ट्रक्टर बनवू शकत नाही का? Everyone knows that how to initialize double bank balance, right? And then just use your what? This dot bank balance equal to bank balance. झाला इनिशियलाइज, राईट? आणि याला काय करावं लागतो? सुपर कॉल करावा लागतो. आला काय एरर इकडं? इकडे एरर येण्याचं रिझन, याचा कन्स्ट्रक्टर बनवा आणि इथून पण या बँक बॅलन्सला काय पाठवा? व्हॅल्यू पाठवा. कशी पाठवायची ती? सुपर बँक बॅलन्स. करेक्ट? मगच एरर जाणार आहे, राईट? सो हिअर आय एम पासिंग द व्हॅल्यू. लेट सपोज 20,000 रुपीज बँक बॅलन्स आहे. ही व्हॅल्यू इथं जाणार, इथून कुणाला जाणार? याला, आणि याच्यातून डन. करेक्ट? आणखीन खूप सारे व्हॅल्यू असू शकतात, जसं की कस्टमर नेम, ज्याचं अकाउंट आहे त्याचं नाव, राईट? किंवा अकाउंट होल्डर नेम म्हणू शकतो आपण. अकाउंट होल्डर नेम. देन आणखीन दुनियाभराच्या गोष्टी असतात. IFSC कोड असतो त्याचा, राईट? ब्रँच नेम असतं. खूप साऱ्या गोष्टी असतात. ओके. या सगळ्या गोष्टी याच्यात टाकाव्या लागतील आपल्याला, बरोबर? हाऊ टू राईट? स्ट्रिंग अकाउंट, कॉपी पेस्ट करा. लय लोड घ्यायचा का नाही? स्ट्रिंग IFSC कोड, कॉपी पेस्ट, कॉपी, ब्रँच. ओके, डन. आता खाली काय करावं लागेल? दिस डॉट अकाउंट होल्डर नेम इक्वल टू अकाउंट होल्डर नेम. दिस डॉट IFSC कोड इक्वल टू IFSC कोड. दिस डॉट ब्रँच नेम असतं, ब्रँच कोड पण असतो. ब्रँच नेम घेऊ आपण. ब्रँच नेम equal to branch name. Okay, let's make it branch name here also and here also. Okay, done. इनिशियलायझेशन होईल. आता ह्या सगळ्या व्हॅल्यू इथं पण पाहिजे, ज्या इथून तुम्ही पाठवणार आहात ना, इथं पण पाहिजे पब्लिक. आणि इथूनच हे पाठवायचंय हे सगळं. बँक बॅलन्सच्या पुढे काय? अकाउंट होल्डर नेम. Then there is a something IFSC code. Then there is something branch name. Sorry, branch name, right? आणि हे सगळं तुम्हाला आता इथून पाठवावं लागेल. बँक बॅलन्स लेट्स से 20,000. देन अकाउंट होल्डरचं नाव, दॅट इज समथिंग आदी. देन देर इज अ IFSC कोड SBI 00. Okay, something like this. Okay, then there is a branch name. Let's suppose माझी branch तांबरी विभाग something धाराशिव. This is my branch name. ओके. अकाउंट नंबर पण असतो, तेवढंच राहिले, घेऊन टाका अकाउंट नंबर. ओके, म्हणजे मला दाखवायचं का हे सगळं मित्रांनो हा ऍक्सेस करेल कोण? चाइल्ड ऍक्सेस करेल. ठीक आहे. दिस डॉट अकाउंट नंबर इक्वल टू अकाउंट नंबर. सेम थिंग यू नीड टू टेक हिअर. कुठेही घ्या, शेवटी घ्या, स्टार्टिंगला घ्या, काय प्रॉब्लेम आहे का? अकाउंट नंबर. असं केलंय का? ओके, अकाउंट नंबर. ठीक आहे. हा, इथलं काहीतरी गेलं बघा. अकाउंट नंबर, अकाउंट, बँक बॅलन्स गेलं. बँक बॅलन्स कोमा. ठीक आहे, डन. आता इथून पाठवावं लागेल अकाउंट नंबर. अकाउंट नंबर पाठवतो, ज्यांना पैसे पाठवायचे ते पाठवू शकतात. ओके, आणि खरा खरा पाठवतो बघा. 38 80 28. हा, दिस इज माय अकाउंट नंबर. ओके, डबल कोट. चुकून ट्राय करा, गेले तर गेले. होय, किती जण आहेत? 26 जण.
Okay, so this is account number, this is bank balance, this is account holder name, IFSC code and branch name. ठीक आहे. ओके, हे सगळं मित्रांनो इकडे जाणार आहे, इनिशियलाइज होणार आहे आणि याचा डेटा सगळा प्रिंट करायचा असेल तर आपण म्हणू शो कस्टमर डिटेल्स. एक मेथड बनवा, त्याचा सातबारा प्रिंट करा. सातबारा म्हणजे काय? त्याचं नाव, परत त्याचं काय अकाउंट नंबर, देन काय रे असतं आणखीन सगळ्या गोष्टी, जेवढं काय काय आहे ते सगळं प्रिंट करा. देन आपल्याकडे आहे IFSC कोड. ओके, देन आपल्याकडे आहे बॅलन्स, बँक बॅलन्स. ओके, बॅलन्स म्हणून आपण फक्त. ओके, देन आपल्याकडे आहे ब्रांच नेम, ब्रांच नेम. ओके, देन काय आणखीन 5च गोष्टी आहेत ना? 3 2 5, करेक्ट, 5च गोष्टी आहेत. आता याच्या पुढे कॉन्कॅट करा व्हॅरिएबल. नेमच्या पुढे काय? अकाउंट होल्डर नेम. अकाउंट नंबरच्या पुढं अकाउंट नंबर. IFSCच्या पुढं IFSC कोड. बॅलन्सच्या पुढं बँक बॅलन्स आणि ब्रँच नेमच्या पुढं ब्रँच नेम. करेक्ट. सगळा डेटा प्रिंट होईल. याला एका लाईन मध्ये प्रिंट करा. डन. ठीक आहे. ओके, कॉल करून टाका SBI डॉट शो कस्टमर डिटेल्स. जो डेटा गेलाय तो तुम्हाला भेटेल. भेटला का रे? हा पहिला युजर झाला. यू नीड टू क्रिएट अनदर वन, कॉपी दिस अँड देन व्हॉट यू कॅन डू, पेस्ट. हा दुसरा झाला, बरोबर आहे. याला आपण म्हणू 2. और इथं तुम्ही म्हणू शकता C1 कस्टमर 1, इथं कस्टमर 2, काही नाव देऊ शकता, बरोबर आहे. हे सगळं C1च आहे. C1 म्हणजे कस्टमर 1, कस्टमर 1, कस्टमर 1, कस्टमर 1 चा डेटा आणि देन कस्टमर 2 चा डेटा. सो हिअर यू कॅन जस्ट चेक. आता मी कुठला तर रॅन्डम टाकतोय. याला पाठवत बसू नका, वरच्याला पाठवायचं असेल तर पाठव. ओके, दिस इज समथिंग रवी, दिस इज समथिंग सेम सेम सेम, बाकी सगळं सेम आहे. C2 डॉट शो कस्टमर डिटेल. हा दुसरा युजर. हा पहिला, हा दुसरा. हे बघा दोन्ही पण आले की नाही. हा पहिला, हा दुसरा. या दोघांच्या मध्ये एक असं काय करू आपण, लाईन मारून टाकू, विभाज्य. होय, डन. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड. असे किती बनवू शकता. बट कन्क्लुजन इज व्हॉट, SBI डोंट हॅव एनिथिंग. याच्याकडे काहीच नाही प्रॉपर्टी SBI कडे. ऑल प्रॉपर्टी इज कमिंग फ्रॉम पॅरेंट अँड इट इज गोइंग टू टेक दॅट प्रॉपर्टी, राईट. हा ती प्रॉपर्टी घेतोय. ठीक आहे. बाकी हे तुम्ही करा ऍज अ असाइनमेंट. यू कॅन टेक दिस. ओके, ऍज अ असाइनमेंट यू कॅन टेक दिस. काय झालं पाहिजे, अमाऊंट घ्यायचं जी डिपॉझिट करायची युजर करून, आणि ती अमाऊंट कशात ऍड झाली पाहिजे. क्लिअर आहे. ह्याने 20,000 दिलेत ना, त्यात तो मला सर डिपॉझिट मला करायचे 500. 20,000 मध्ये 500 ऍड झाले पाहिजे. होय, आणि शेवटी दिसताना किती दिसले पाहिजे, 20,000. करून दाखवू काही. हे बघ, इथं या, चेक करा पहिल्यांदा अमाऊंट. अमाऊंट शुड बी ग्रेटर दॅन व्हॉट, 0 पेक्षा मोठी पाहिजे. आणि देन म्हणा बँक बॅलन्स प्लस इक्वल टू व्हॉट, अमाऊंट. राईट. एवढं तर करायचं आपल्याला. आणि एल्स मध्ये काय म्हणायचं आपल्याला, इनव्हॅलिड. आपण प्रोजेक्ट केलेत की याच्यावर. होय, डिपॉझिट होऊन जाईल. आता हे डिपॉझिट कोण करतोय, कस्टमर पहिला. त्याचा बॅलन्स 20,500 व्हायला पाहिजे की नाही हो. किती झाला याचा 10,000 कसं काय. अरे हा स्वतःच म्हणतोय बाबा 10,000 आहेत माझे. याने डिपॉझिट केलं नाही. चल कर बाबा तू पण डिपॉझिट. ओके, याने डिपॉझिट केले लेट सपोज 2,000. याचे किती होतील, 12,000. झाले का हो. कस काय ना झाले. तर C1 घेतलाय तुम्ही. कॅरेक्ट कॅरेक्ट. बाकीच्या मध्ये जर जादू झाली नाही झालं. केअरफुली, ज्यांचं लक्ष केअरफुल आहे ते लगेच बघते. अहो सर C2 ला करा ना, C1 ला काय करताय. याला म्हणतात, काय म्हणतात त्याला, लक्ष. लक्ष कसं पाहिजे, एकदम असं शार्प पाहिजे, बरोबर आहे. सो डिपॉझिट डन गाईज. विड्रॉ करा.
इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट करा. ओके, इंटरेस्ट काय करा माहिती आहे का? 4.5 इंटरेस्ट द्या त्याच्या अमाऊंट वरती. ओके, ठीक आहे. किती? 4.5 म्हणजे बघा आता किती होते. कसा कॅल्क्युलेट करायचा इंटरेस्ट? रिसर्च करा सगळ्यांनी. काय करायचं? रिसर्च हाऊ टू कॅल्क्युलेट द इंटरेस्ट. ओके, टेक द अमाऊंट. काय घ्यायची तुम्ही? बँक बॅलन्स घ्यायचा, बँक बॅलन्स. आणि या बँक बॅलन्सवर इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट करायचा आणि त्याला इथं शेवटी मेसेज मध्ये दाखवायचं टोटल टोटल इंटरेस्ट किती भेटणार आहे ते दाखवा त्याला. क्लिअर आहे सगळ्यांना? रिसर्च करा हाऊ टू कॅल्क्युलेट द इंटरेस्ट. दिस इज असाइनमेंट फॉर यू. बाकी डिपॉझिट विड्रॉ अवघड आहे का? चेक करायचं, राईट? अमाऊंट घ्यायची, किती विड्रॉ करायचं आहे? अमाऊंट शुड बी ग्रेटर दॅन 0, अमाऊंट शुड बी लेस दॅन बँक बॅलन्स. ओके, so this is single level inheritance where guys one class take the property of another class. SBI banks RBI ची प्रॉपर्टी घेतली. ओके, लेट मी राईट हिअर RBI. दुसरा टाइप इनहेरिटन्स तो म्हणजे मल्टी लेवल इनहेरिटन्स. मल्टी लेवल इनहेरिटन्स हा असा इनहेरिटन्स आहे ज्याच्यामध्ये लेवल्स असतात. ओके, बघा डेफिनेशन काय होईल याची. द इनहेरिटन्स which contains levels of inheritance, or we can say which contains yes, levels of inheritance, no problem. Levels of inheritance is called multi-level inheritance. असा इनहेरिटन्स ज्याच्यामध्ये लेवल्स असतात मित्रांनो. अंडरलाईन दिस levels. For example, let's say there is a one class user. युजर क्लासची प्रॉपर्टी घेतोय, लेट्स से FP युजर, फेसबुक युजर. ओके, फेसबुक युजरची प्रॉपर्टी घेतोय, लेट्स से इन्स्टा युजर. सो कॅन यू चेक हिअर लेवल्स? सर कोणत्या लेवल्स आहे? ही पहिली लेवल पप्पा और बेटा, ही दुसरी लेवल, इथं पण पप्पा और बेटा. हे झाले की नाही? या दोन लेवल आहेत बरं का. दिस इज फर्स्ट लेवल. सेकंड लेवल कुठे आहे? हे काय इथं आहे. दिस इज सेकंड लेवल. अशा जर लेवल्स असतील ना त्याला म्हणायचं मल्टी लेवल इनहेरिटन्स. लेवल्स आहेत मित्र. इथं एक लेवल झाली, हा पॅरेंट हा चाइल्ड, एक इनहेरिटन्स झाला. इथं हा पॅरेंट हा चाइल्ड. सो मल्टी लेवल याला म्हणतात. लेट्स टेक अनदर एक्झाम्पल. लेट्स से देयर इज अ क्लास कॉल्ड ह्युमन. ओके, ह्युमन क्लासची प्रॉपर्टी घेतो. लेट्स से देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टुडंट. Okay, and again we have something, there is a class that is called college student. Can you check it? इथं पण लेवल दोन झाले. दिस इज फर्स्ट लेवल अँड दिस इज सेकंड लेवल. राईट, दोन लेवल झाले की नाही? असं दोनच लेवल असतात का? नाही, हिअर कॅन बी मल्टिपल लेवल्स. आणखीन लेवल वाढू शकतात. इकडं काय करू शकतो? कॉलेज स्टुडंटची प्रॉपर्टी घेऊ शकतो. दॅट इज समथिंग कॉल्ड इंजिनिअरिंग स्टुडंट और एनिथिंग, फार्मसी स्टुडंट, कुठला येऊ शकतो. इंजिनिअरिंग स्टुडंट. ओके, डोंट चेक द स्पेलिंग, चेक द कॉन्सेप्ट गाइस. दिस इज थर्ड लेवल. आहे किती लेवल आहे? थर्ड लेवल. अशा लेवल जर तुम्हाला दिसल्या तर समजायचं बाबा ही कुठंतरी काय मल्टी लेवल इनहेरिटन्स. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड. क्लिअर आहे सगळ्यांना? सो मल्टी लेवल इनहेरिटन्स म्हणजे काय? असा इनहेरिटन्स ज्याच्यामध्ये लेवल्स असतात. ठीक आहे, चला याचं एक्झाम्पल घेऊ. कट दिस. आपण काय करू बघा. SRC मध्ये हे पॅकेज आहे. पॅकेजवर राईट क्लिक करून सुद्धा पॅकेज बनवता येतं. आज नवीन गोष्ट शिकताय तुम्ही. आपण आधी कसं बनवायचं? SRC वर राईट क्लिक, देन काय करायचं? न्यू, आणि देन पॅकेज. पण मी पॅकेजवर राईट क्लिक करून न्यू करून परत आपलं ऑप्शन पॅकेज आहे. याला म्हणतात पॅकेजच्या आतमध्ये पॅकेज. म्हणजे आता जे पॅकेज बनवलं कशाच्या आतमध्ये? याच्या. बघायचं, हे बघा, न्यू पॅकेज. हे बघा आलं. हे
इथं डॉट केलं मी आणि इथं फक्त लिहिलं मल्टी लेवल. तर पॅकेजच्या आतमध्ये पॅकेज बनलंय. कॉम डॉट इनहेरिटन्सच्या आतमध्ये काय, कॉम डॉट इनहेरिटन्स डॉट, लक्षात ठेवा या कॉन्सेप्टला म्हणतात सब पॅकेज. काय म्हणतात त्याला, सब पॅकेज. दिस इज समथिंग कॉल्ड सब पॅकेज. हे जे खालचं दिसतंय ना, हे सब पॅकेज आहे. हे जे दिसतंय ना, हे मेन पॅकेज आहे. बेस पॅकेज म्हणतात त्याला. कसलं पॅकेज, बेस पॅकेज. आणि हे जे आहे ना, सब पॅकेज. हे तुम्हाला आणखीन पुढे जाऊन स्प्रिंग मध्ये क्लिअर होईल. ठीक आहे, मेन पॅकेज, सब पॅकेज. चला असं पण बनवू शकतो. आता याच्यात क्लास बनवतो, ह्युमन क्लास. Then there is something called student class. There is something called college student class. एवढंच मर्यादित ठेवा आपण. ठीक आहे, 3 क्लासेस, 2 लेवल बनवू. जास्त बनवायचं इट्स युअर चॉईस. त्याला ड्रॅग कसं करायचं, काही नाही करायचं, असा पकडायचा आणि ओढायचा इकडे. बघा याला इकडे घ्यायचा, इकडे कुठेही घेऊ शकताय. त्याला म्हणतात ड्रॅगिंग, ड्रॅग अँड ड्रॉप. असा पकडायचा, कुठं पण घेऊ शकताय. क्लिअर आहे सगळ्यांना. असं का करायचं, उगाच करायचं आपल्याला, असं बरं वाटतं ना. 3 क्लास आपल्या समोर आहेत, वेगवेगळे नाहीत. कारण वी आर वर्किंग विथ दिस 3 क्लासेस, राईट. हा पण महत्वाचा आहे, हा पण महत्वाचा आहे, हा पण. त्यामुळे असं करायचं. पण आता प्रॉपर्टी कुठून येणार आहे, ह्युमन करून स्टुडंटला. मग स्टुडंटला इकडे ढकला आणि ह्युमनला इकडे. असं ठेवा. हे बघा, ह्युमन इकडे, देन स्टुडंट आणि देन कॉलेज स्टुडंट. असं जरा बरं वाटेल. किंवा याला इकडे ढकला. आले 3 क्लासेस. ह्युमनची प्रॉपर्टी स्टुडंटला आणि स्टुडंटची. कारण कॉन्सेप्ट समजण्यासाठी असं करावं लागेल. नाही तर तुम्ही हे क्लास झाला, पुन्हा याला ओपन करणार तर हे गायब होणार, याला ओपन तर हे दोन्ही गायब. कशाचाच मेळ नाही. त्यामुळे प्रोग्रामिंग करत असताना नाही, बिगिनिंग फेजला अशी प्रोग्रामिंग केली पाहिजे. कशी, अशी. काय क्लिअर आहे, सांगा लागतं बाबा. कारण काही जणांना माहितच नाही कोड कसा करायचा. त्यांना मी सांगतोय. एक जण तर मला काय म्हणलं माहितीये का, सर कोड कॉपी पेस्ट करून लिहितो मी, बरोबर आहे का. ते पूर्णपणे चुकीचं आहे. कॉपी पेस्ट करून म्हणजे कसं माहितीये का, सर तुम्ही जो कोड लिहिलाय ना आता, हा जो कोड आहे ना, मी काय करत असतो माहितीये का, असा कंट्रोल A कंट्रोल C मायात कंट्रोल V, डन, रन झाला की रन सर. अरे हा मी लिहिलाय की, पण माझा कोड कॉपी पेस्ट करून तुम्ही रन केला. यात काय तुम्हाला असं भलं मोठं तुम्ही असं एखादी मोठी गदा उचलल्यासारखं वाटतंय का. होय, ते धनुष्यबाण कोण उचलणार, सीता स्वयंवरला. तुम्हाला वाटतं का मी उचलणार, असं झालं का, नाही ना. कॉपी पेस्ट नसतो करायचा. लक्षात ठेवा, कॉपी पेस्ट नाही कधीच प्रोग्रामिंग समजत नसते. काही जण जर करत असतील तर त्यांना सांगतोय, कॉपी पेस्ट नाही करायचं. ऐ मुलांनो आणि मुलींनो, कॉपी पेस्ट अजिबात नाही करायचं. ज्या स्टेप बाय स्टेपने मी कोड लिहितो तसा तुम्ही कोड लिहायला ट्राय करायचे. क्लासेस बनवायचे, स्वतःहून कोड लिहायचा. मग तुम्हाला समजतो. एरर येऊ द्या ना, एरर येण्यासाठीच असतं. ठीक आहे. सो ह्युमनची प्रॉपर्टी स्टुडंटला जाणार आहे. व्हॉट इज मीन बाय ह्युमन, कोण कोण आहे इथं ह्युमन. ह्युमन म्हणजे मानव, मनुष्य, राईट. ह्युमन हॅव्हिंग समथिंग नेम. ह्युमनला हे पण असतं, एज पण असतं, बरोबर आहे. ह्युमनला आणखीन काय असतं, ऍड्रेस असतं. ओके, बाकी काय असते, हाईट असते, वेट असतं, खूप काही गोष्टी असतात. यू कॅन ट्राय दॅट. ओके, आय एम ऍडिंग जस्ट 3 थिंग्स. बाकी तुमच्या हिशोबाने तुम्ही ऍड करा ह्युमनला काय काय असतं. ओके, ह्युमन हॅव्हिंग दिस 3 थिंग्स, नेम, एज, ऍड्रेस. ओके, आणि या गोष्टी मी प्रिंट करतो इथं. शो ह्युमन, नाव काय दिलं, शो ह्युमन डेटा लेट्स से. म्हणजे प्रिंट करा त्याचं नाव, त्याचं एज, and then we have address. ठीक आहे, डन. ओके, आता याला इनिशियलाइज करण्यासाठी मित्रांनो वी वॉन्ट कन्स्ट्रक्टर हिअर. आता बघा कन्स्ट्रक्टर आपण कसा बनवतो, एक आहे असं लिहितो, ह्युमन बनला कन्स्ट्रक्टर, राईट.
आणि पॅरामीटराईज म्हणले की हे पॅरामीटर कशात पास करतो याच्यात. हे सगळ्यांना माहिती आहे, आता पाठ झाले. आता मग मी शॉर्टकट बनवू का? तुम्ही बनवायचं ना. डोळे झाका. ऐ डोळे झाका की. ओके. आला कन्स्ट्रक्टर. हे बघा काय केलं का हो मी. जादू केली जादू. दिस इज कॉल्ड समथिंग ऑटो जनरेटेड कोड. ओके. पण तुम्ही स्वतःची जर प्रॅक्टिस चांगली झाली असेल तर असं करा. प्रॅक्टिस नसेल झाली तर नका करू. ठीक आहे. सर कसं केलं एकदा सांगा की आम्ही डोळे झाकले होते. हे बघ काय नाही केलं. राईट क्लिक केलं सोर्स अँड देन वी हॅव जनरेट कन्स्ट्रक्टर युझिंग फील्ड्स. याच्यावर क्लिक केलं, जनरेटर क्लिक केलं, आला कन्स्ट्रक्टर. पॅरामीटर्स कन्स्ट्रक्टर आला की नाही. आता हा जो कन्स्ट्रक्टर आहे न काय करता आला, ह्या फील्ड्स बघतो ना ऑटोमॅटिक येतो. पण इथे येत असं एक गोष्ट आली, सुपर ब्रॅकेट. याचा मिनिंग आहे कॉल पॅरेंट क्लास कन्स्ट्रक्टर. याचा मिनिंग आहे पॅरेंट क्लासच्या कन्स्ट्रक्टरला कॉल करा. तुम्ही मला सर याचा जर पॅरेंटच नाही, हा स्वतःच रिकामा आहे, हा कॉल कोणाला जातोय? कोणाला माहित आहे का? काही कोणाला माहित आहे याचा पॅरेंट कोण आहे का? दाखवू दिसत तर नाही. मग हे लिहिले म्हणजे नक्कीच पॅरेंट आहे. कोण आहे माहित आहे? ऑब्जेक्ट क्लास. कोणी सांगितलं रे आन्सर? किसने बताया? पल्लवीने सांगितलं का? ओके व्हेरी गुड. ऑब्जेक्ट क्लास करेक्ट. काय आन्सर? ऑब्जेक्ट क्लास. लक्षात ठेवा, जर एखाद्या क्लासला पॅरेंट नसेल तर एक क्लास त्याचा पॅरेंट असतो, त्याचं नाव काय? हे बघा, तुम्ही असं लिहिलं किंवा नाही लिहिलं काही प्रॉब्लेम नाहीये. कोण असतो पॅरेंट? हे बघा, दिस ऑब्जेक्ट क्लास. तुम्ही ही लाईन लिहिली काय नाही लिहिली काय, कोण लिहितो? कंपायलर. तुम्ही हे काढलं तरी तिथं असतंच, नसलं नाही लिहिलं तरी असतं, लिहिलं तरी असतं. म्हणजे जावामध्ये सगळ्यांचा पप्पा कोण आहे? ऑब्जेक्ट आहे. ऑब्जेक्ट क्लास इज अ पॅरेंट ऑफ ऑल क्लासेस इन जावा. सगळ्यांचा पॅरेंट हा असतो जोपर्यंत तुम्ही पॅरेंट बनवत नाही. आता तुम्ही जर म्हणले ह्या स्टुडंटचा पॅरेंट ह्युमन, मग आता इथून ऑब्जेक्ट जातून ह्युमन पॅरेंट बनतो. जोपर्यंत ह्युमन नव्हता तोपर्यंत कोण होता याचा पॅरेंट? ऑब्जेक्ट. आता याचा आहे का कोण? कोण नाही म्हणजे कोण? ज्याचा कुणी नाही त्याचा कोण? ज्याचा कुणी नाही त्याचा ऑब्जेक्ट. क्लिअर आहे. मग जर कुणी आला तर ऑब्जेक्ट कशाला मध्ये येईल? बरोबर की नाही. आता ह्युमन आला, ऑब्जेक्ट म्हणेल ठीक आहे बाबा. परंतु इथं एरर आलाय, जसं मी एक्सटेंड केला तसा एरर आलाय. आणि एररचं कारण आहे या कन्स्ट्रक्टरला कॉल करणं. बरोबर आहे. हा कन्स्ट्रक्टर काढला, हे बघा एरर गेला. हा कन्स्ट्रक्टर घेतला, एरर आला. कारण याचं रिझन आहे, हा एरर का येतो? कारण चाइल्ड क्लासचं कर्तव्य आहे याला कॉल करणं. करावंच लागतो. कशाला? या कन्स्ट्रक्टर. कसा करतात सर? स्टुडंट सुपर वापरा. किती गोष्टी मागतोय? 4 गोष्टी देऊन टाका. 3 गोष्टी. या गोष्टी इथं पण पेस्ट करायच्या, देऊन टाकायच्या. नेम, एज आणि जशा मी दिल्या. एरर गेला की नाही? गेला की नाही? सो दिस कॉल, सुपर कॉल विल कॉल टू द ह्युमन क्लास कन्स्ट्रक्टर. गॉट इट. लक्षात ठेवा, पॅरेंट क्लासच्या पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टरला कॉल करावाच लागतो, ऑप्शन नाहीये. पण हा जर कन्स्ट्रक्टर असता नॉर्मल वाला, याला गरज आहे का कॉल करायची? हा ऑटोमॅटिक कॉल होतो. नॉट रिक्वायर्ड टू कॉल, राईट? ठीक आहे, झाला की कॉल. मग सर हा पण आता स्टुडंटला या 3 प्रॉपर्टी भेटल्या, याला कॉल झाला म्हणजे डायरेक्ट भेटल्या. इनिशियलाइज पण झालं सगळं. पण स्टुडंट म्हणेल माझ्या स्वतःच्या पण काही प्रॉपर्टी आहेतच की. काय असतं स्टुडंटला? स्टुडंटला लेट्स से स्टुडंटची आयडी असते, बरोबर? स्टुडंटला काय असते? स्टुडंटची आयडी. स्टुडंटचे मार्क्स असतात. ओके. स्टुडंटचं नेम आपल्याला इकडून भेटणार आहे.
स्टुडंटचं एज इकडून भेटणार आहे, ऍड्रेस भेटणार आहे, जे काय एक्स्ट्रा आहे ते घ्या. हे परत परत घेतल्यावर काय होईल? इन रिटर्न्स करायचंच कशाला आहे? बरोबर आहे. हेच जर तुम्ही इकडे घेतलं, काय उपयोग आहे का? अरे याला बाय डिफॉल्ट हे भेटतंय की. पॅरेंट बनवले म्हणजे पॅरेंटचं कर्तव्य आहे तेवढं तरी देणं, बरोबर की नाही? व्हायचं स्वतःच काय, लेट्स से आयडी आणि मार्क्स, दोनच गोष्टी. तुम्ही घ्या आणखीन तुम्हाला जेवढ्या गोष्टी पाहिजेत. हा मी जुना स्टुडंट घेतोय, आजकालचे स्टुडंट खूप काय काय बाबा. होय, आयफोन असतो, बुलेट असते, होय, एखादी गर्लफ्रेंड असते. आजकालचा स्टुडंट नाही, हा जुना स्टुडंट आहे. आय एम टेकिंग दिस वन. फक्त आयडी मार्क्स होते बिचारायला, बाकी काय नव्हतं. ठीक आहे. अँड नाव आय वॉन्ट टू इनिशियलाइज दिस ओनर्स. ह्याला इनिशियलाइज कसं करायचं? ऍड हिअर इन द स्टुडंट आयडी अँड डबल मार्क्स. दिसने हे करावं लागेल, बरोबर आहे. दिस डॉट स्टुडंट आयडी इक्वल टू स्टुडंट आयडी अँड दिस डॉट मार्क्स इक्वल टू, म्हणजे ज्या स्वतःच्या ज्या फील्ड आहेत त्या दिसने द्याव्या लागतील आणि सुपर पॅरेंटच्या व्हॅल्यू. ठीक आहे, डन. इथं पण एक मेथड बनवली मी, वॉइड शो स्टुडंट. स्टुडंटचं काय काय हो, आयडी आणि मार्क्स. आयडी, स्टुडंट आयडी, मार्क्स, मार्क्स. करेक्ट, डन. हा पण क्लास झाला, हा पण क्लास झाला. आता हा जो स्टुडंट आहे हा कॉलेजचा आहे, हा याच्याहून मोठा आहे. आता हा म्हणतोय मी प्रॉपर्टी घेतोय स्टुडंटची. बघा हिरार्की कशी बनली बघा रे सगळेच. ह्युमनची प्रॉपर्टी स्टुडंट घेतोय आणि स्टुडंटची प्रॉपर्टी जसं आपण इथं लिहिलंय तसंच आहे की नाही? अय, आपण हा घेतला नाही तरी. ठीक आहे. आता इथं पण एरर येण्याचं कारण काय हो? कोण सांगेल वाय दिस एरर इज कमी? कन्स्ट्रक्टरला कॉल करावा. करेक्ट. याचा जो पॅरेंट आहे तो म्हणतोय भाई माझ्याकडे पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर आहे, याला कॉल करावाच. एवढ्या गोष्टी पाठवून कॉल करावा लागेल असं तसं नाही. कॉलेज स्टुडंटचा कन्स्ट्रक्टर, मेक द सुपर कॉल, आणि काय काय मागते बघा, इथून कॉपी करायचं सगळं. सगळं पाठवावं लागणार बरं, सगळं पाठवावं लागेल म्हणजे लागेल. चला, स्टुडंट आयडी, मार्क्स, नेम, एज अँड ऍड्रेस, एवढं सगळं पाठवावं लागेल. पाठवलं, गेला का एरर? जर तुम्ही सुपर कॉल केला नाही एरर येतो, लक्षात ठेवा. ठीक आहे. आता कॉलेज स्टुडंटचं पण स्वतःच काहीतरी असेलच की होय. लेट्स से याच्या कॉलेजचं नाव आपण घेऊ, चालेल का नाही? याचं आपण हे घेऊ, इयर, कोणतं इयर चालू आहे, 3rd इयर का 4th इयर. ओके, दोन गोष्टी घेऊ, कॉलेज नेम आणि इयर. आता या दोन गोष्टी इनिशियलाइज करण्यासाठी परत ऍड करा, कॉलेज नेम अँड इयर. ठीक आहे. And how to initialize these variables? This dot college name and this dot year equal to, done. इथं पण मेथड बनवू आपण, void show college student lines. आणि याचं काय, कॉलेजचं नाव आहे, कॉलेज नेम, कॉलेज नेम, and then we have year. Year is something here. ओके. हा, आता 3 क्लास झाले बघा, रेडी झाले 3 क्लास. हा स्टुडंट, हा ह्युमन. आता एक नवीनच क्लास बनवायचा आणि त्याच्यात सगळं हे ऍक्सेस करायचं. असं सेपरेट असलं ना म्हणजे थोडस कसं होतं माहितीये का, बरं वाटतं, बरं वाटलं पाहिजे. ठीक आहे. हा, नाव लेट्स क्रिएट वन मोर क्लास, टेस्ट. ठीक आहे. याच्यात पण करता आलं असतं मेन मेथड घेऊन, राईट, पण वेगळं घ्यायचं. ठीक आहे. टेस्ट क्लासमध्ये मी मेन मेथड घेतोय अँड आय एम क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ ह्युमन. ह्युमन, ह्युमन, न्यू ह्युमन. काय मागतोय ह्युमन? नेम, एज, ऍड्रेस. चला, नेम दिलं याला मी
राजा, एज 24, ऍड्रेस पुणे. आणि याच्याकडे प्रॉपर्टी काय, ह्युमन डॉट शो ह्युमन डेटा. एवढंच आहे याच्याकडे, बाकी काय आहे का हो? नाही. आला, आपण प्रिंटच केला नाही डेटा. इथं आपण कॉन्केट केले का नाही, नेमला नेम, एजला एज, ऍड्रेस नाही, आणि ऍड्रेसला ऍड्रेस. ठीक आहे, आला का डेटा? नेम, राजा, एज. ठीक आहे, हे ह्युमनचं झालं. याच्याकडे लिमिटेड प्रॉपर्टीज, की ते 3च प्रॉपर्टी स्वतःच्या, राईट. पण आता या खाली दुसरा क्लास स्टुडंट. याच्याकडे दुनियाभराच्या गोष्टी आहेत. पहिली आयडी आहे स्वतःची, मार्क्स आहे त्याच्याकडे, लेट्स से स्वतःचं नाव आहे. ओके, एज आहे याच्याकडे, ऍड्रेस पण आहे. म्हणजे आता याच्याकडे स्वतःच काय, स्वतःच या 2 गोष्टी आहेत, आणि पॅरेंटच्या 3 गोष्टी आहेत. या इथून कॉल करा, S1 डॉट शो स्टुडंट. आता मी स्टुडंटला कॉल करतोय, नीट बघा सगळेजण. काय झाले, आयडी आणि मार्क्स 2च आलं. सर हे कुठं आहे? या 3 गोष्टी मित्रांनो याने कुणाला दिलेत माहितीये का? हे बघा, सुपर म्हणजे कुणाला, पॅरेंटला. या 3 गोष्टी पॅरेंटला जर जात असतील तर पॅरेंट कुठं प्रिंट करतोय इथं. सो तुम्हाला कोणती मेथड कॉल करायला लागेल, ही सुद्धा. यू नीड टू कॉल हिअर S1 डॉट शो ह्युमन डेटा ऑल्सो. आणि पॅरेंट आहे ना, हे बघा आलं का, आयडी मार्क स्वतःच, आणि हे 3 पॅरेंट्स. पण आता इथं 2 मेथड कॉल करण्यापेक्षा या शो स्टुडंट मध्ये मित्रांनो मला सांगा, इथं मी पॅरेंटची मेथड नाही का कॉल करू शकत? करू शकतो ना. शो ह्युमन डेटा झाली की नाही? पण मग गरज आहे का इकडे कॉल करायची? तुम्ही शो स्टुडंटला कॉल करा. याला कॉल केलं, हा कॉल होईल, या 2 गोष्टी प्रिंट करेल. कोणाला कॉल करेल? देन ना, कॅन यू चेक इट? सेम आउटपुट. अहो याला पण कॉल करायची गरज आहे का? नाही की. कारण ही मेथड कुठं कॉल करा, कन्स्ट्रक्टर मध्ये करा. शो स्टुडंट. आता ऑब्जेक्ट बनवले की कोण कॉल होतो? पॅरेंटचा पण कॉल होणार, याचा पण कॉल होणार, डेटा पण जाणार आहे, आणि ह्याला पण कॉल जाणार. गरजच नाही ना, सेम आउटपुट. मग या रेफरन्सची काही गरज आहे का? काढून टाका. एवढंच लिहा फक्त, अनॉनिमस, डन, सेम आउट. क्लिअर आहे की नाही? गरज आहे का? आधी आपण कॉल केलं, पुन्हा कळालं आपल्याला, अरे इथून याला पण कॉल करता येतो, कन्स्ट्रक्टर मधून याला कॉल करता येतो. कन्स्ट्रक्टरला कोण कॉल करतो? ऑब्जेक्ट बनवा, याला कॉल जातो. क्लिअर आहे? ओके, डन. नाव या खाली, देर इज अ कॉलेज स्टुडंट. ओके, आता कॉलेज स्टुडंट सगळ्यात मोठा आहे, श्रीमंत आहे, सगळंच भेटतं याला. तेव्हा कॉलेजचं नाव, लेट्स से MIT, लेट्स से इयर, 3rd year, let's say ID, let's say marks, then there is a name, Rahul, then there is a age, and there is a address. आता हे सगळं कोणाचं आहे? कॉलेज स्टुडंट, बरोबर आहे. आता इथून सगळ्या मेथड कॉल होतात मित्रांनो. C1 डॉट, सगळ्यात अगोदर शो कॉलेज स्टुडंट, C1 डॉट शो स्टुडंट, कारण हा सगळ्यांना ऍक्सेस करू शकतो, आणि देन शो ह्युमन. करेक्ट. स्वतःची मेथड पण ऍक्सेस आहे, पॅरेंटची पण आहे, पॅरेंटच्या पॅरेंटची पण आहे. सगळ्यात जास्त ऍक्सेस कोणाला भेटतो? याला. म्हणजे काय झालं, हा स्वतः पोरगा, हे पप्पा, आणि हे पप्पाचे पप्पा, हे आजोबा, हे वडील, हा स्वतः, सगळंच भेटतंय ना. दिस इज कॉल्ड 1 पिढी, जनरेशन म्हणतात त्याला, एक जनरेशन, राईट. इथपर्यंत एक जनरेशन होती, हा स्वतः होता, हा पप्पा, एक जनरेशन, राईट. त्याच्या पुढं हा पोरगा नाही पप्पा, 2nd जनरेशन, दॅट इज मल्टी लेवल. क्लिअर आहे? असं पण कॉल करतायत, असं कॉल केलं तरी आउटपुट येणारच आहे. पण असं करण्यापेक्षा माझं म्हणणं कसं राहील माहितीये का, असं कशाला करता, एवढंच करा, न्यू कॉलेज स्टुडंट. गरजच नाही ना. आता बघा काय होईल दाखवतो मी. तुम्ही ऑब्जेक्ट बनवला न्यू कॉलेज स्टुडंटचा,
सगळ्यात पहिले कॉल जाणार या कॉलेज स्टुडंटच्या कन्स्ट्रक्टरला, याला. हे बघा, याला कॉल जाणार. ऑब्जेक्ट बनवलं की याला कॉल जाणार. इथून कॉल करा ही मेथड शो कॉलेज स्टुडंट. कॉल केली मेथड. या मेथड मध्ये कॉल करा शो स्टुडंट. शो कॉलेज स्टुडंट हा डेटा प्रिंट करेल. कोणाला कॉल करेल? शो स्टुडंटला. शो स्टुडंट कॉल होईल. हा कोणाला कॉल करेल? डन ना. इथं कॉल करायची गरज नाही. शो ह्युमन डेटा सगळंच कॉल होईल. कॅन यू चेक इट? कॉलेज नेम MIT, थर्ड इयर, ID, मार्क्स, नेम, एज, ऍड्रेस. म्हणजे आधी कॉल कोण झाला? हा कन्स्ट्रक्टर. याच्यातून सुपर म्हणजेच कोण कॉल झाला? पॅरेंटचा कन्स्ट्रक्टर. म्हणजे कोण? स्टुडंट. हा कॉल झाला. याच्यातून कोण कॉल झाला? हा सुपर म्हणजे कोण? ह्युमनचा कन्स्ट्रक्टर. असं सगळंच व्हायला लागलंय. देन आणखीन कॉलेज स्टुडंट ही मेथड कॉल होईल. याच्यातून ही शो स्टुडंट मेथड कॉल होईल. शो स्टुडंट मधून हे प्रिंट होऊन हे कॉल होईल. त्यामुळे तर आपल्याला आउटपुट सगळ्यात आधी कॉलेज नेम, इयर, देन ID, मार्क्स, देन लास्टला काय? नेम, एज, ऍड्रेस. सो सगळ्यात श्रीमंत क्लास कोणता? क्लिअर आहे? ओके. सर सुपर कॉल भी करता येईल ना? केलाय की भाऊ. हे काय नाही, आणखी मेथड मध्ये सुपर कॉल. काय गरज काय त्याची मला सांग. इथं सुपर लिहायची काय आपण गरज आहे? स्टुडंट करतो. नाही लिहिलं तरी चालतंय की नाही रे पोरांनो? सुपर लिहायचा कधी? कोण सांगेल मला? वेन आय कॅन राईट हिअर सुपर. गरज कधी लागेल? वेन आय कॅन राईट हिअर सुपर डॉट शो स्टुडंट. कधी लिहावं लागेल? आता तर गरज नाहीये, आपण बघितलं. मग गरज कधी आहे? ते मी सांगितलं होतं तुम्हाला शुक्रवारच्या लेक्चरमध्ये. सर सकाळचं खाल्ल्याला इसरला आम्ही, तुम्ही शुक्रवारचं सांगायला लागला राव. कधी लिहावं लागेल सुपर? कॅरेक्ट वैष्णवी. सेम नेम मेथड असेल पॅरेंट आणि चाइल्ड मध्ये. ए बघा रे बाकी के, ए बच्चो इधर देखो. जर हे बघा शो स्टुडंट मेथड इथं पण आहे आणि सेम मेथड इथं पण असती. सेम नावाची मेथड. या केसमध्ये पॅरेंटचीच मेथड मला कॉल करायची ही, तर सुपर लिहावा लागतो. आणि नाही लिहिला तर काय होतंय हो? ही मेथड कॉल होती आणि काय होतंय? कॉल कोणची करायची? ही. कॉल होती कोणची? मग काय लिहावं लागेल? मग हे कधी सांगायचं तुम्ही? हे कधी सांगायचं? आदित्य विचारलं तो आणि गप्पच बसला. का रे बाबा? क्लिअर आहे सगळ्यांना? म्हणजे सर आमचा अभ्यास थोडं 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 चालू नाहीये. थोडं आमचं चिल मध्ये वातावरण चालू आहे. टाइमपास चालू आहे आमचा थोडासा. तर असं आहे का? ते बघा 26 मधले 4 तर गायब झाले. चला लेक्चर तर होतच नाही राहणार सर, म्हणजे त्यात काय एवढं होय. करतोय बाकीचे अभ्यास. कुठे गेले? हा काय म्हणला? करतोय अभ्यास. करतोय ना? मग हे विसरला होता काय? हा सर, तो पॉइंट लिहायचा राहिला. लिहायचा राहिला. ठीक आहे. लिहून घे सगळे पॉइंट. ओके. हा ठीक आहे. So this is something called multi-level, guys. Then we have last inheritance type, that is तो आहे hierarchical. ओके. याचं नाव काय? हायरार्किकल इनहेरिटन्स. आता हा असतो कसा बघ. याची डेफिनेशन अशी सांगते येते आपल्याला. द इनहेरिटन्स विच contain one parent class and multiple child class is called hierarchical. त्यालाच म्हणतात हायरार्किकल इनहेरिटन्स. पॅरेंट फक्त एकच मित्रांनो, चाइल्ड खूप सारे. लुक ॲट दिस. ओनली वन पॅरेंट and child multiple. For example, there is a parent class.
एक पॅरेंट क्लास आहे आपल्याकडे. सपोज एक बेस्ट एक्झाम्पल घेऊ आपण. दॅट इज समथिंग कॉल्ड बँक. बँक इज अ पॅरेंट. देर आर मल्टिपल चाइल्ड ऑफ बँक. खूप सारे बँक असू शकतात, आहे बरोबर. लेट्स से देर इज अ समथिंग कॉल्ड SBI Bank. Then there is a something called RBI Bank. Then there is a something called Axis Bank. खूप सारे बँक असू शकतात, राईट. RBI, Axis and SBI. पॅरेंट किती आहे? एकच. चाइल्ड किती आहेत? 1, 2, 3. One more example. Let's say there is a something called payment. Payment is a class. Payment is a class. And this is a parent class. And there are multiple child class. There is something called UPI payment. कसली पेमेंट? पेमेंट UPI ने पण होऊ शकते. Then there is something called credit card payment. Okay. Then there is something called debit card payment. Right? Debit card payment. So payment is a parent, but multiple child class are there. Credit card, debit card, and something UPI. Can you check it, guys? This inheritance is called something hierarchical inheritance. Clear आहे सगळं? आता याचे जे एक्झाम्पल आहेत, यू नीड टू ट्राय ऍज अ प्रॅक्टिकल. हे दोन्ही एक्झाम्पल प्रॅक्टिकली तुम्ही करून बघायचे. दिस इज द असाइनमेंट फॉर यू. ओके. असाइनमेंट नंबर 1 आणि असाइनमेंट नंबर 2. क्लिअर आहे सगळ्यांना? ही असाइनमेंट पहिली आणि ही असाइनमेंट दुसरी. हा एक क्लास बनवायचा, हे 3 बनवायचे आणि काय करायचं? एक्सटेंड्स. हा पण एक्सटेंड करणार बँक क्लास. हा कोणाला करणार? बँक क्लास. आणि हा पण सेम थिंग. UPI पेमेंटलाच एक्सटेंड करणार. हा पण यालाच करणार आणि हा पण. As a coding part, you need to do these 2 tasks. Okay, I have covered these 2 inheritance. You need to cover this 1. क्लिअर आहे सगळ्यांना? मी हे 2 कव्हर केले, तुम्ही काय करायचं? हा कव्हर करायचा. प्रॅक्टिकली. थिअरॉटिकली तर समजलं की आपल्याला एकच पॅरेंट आणि चाइल्ड किती. किती पण बरं का, तुम्ही मला 3च नाही 30 पण असू शकतात. 30 बँक नसतात का? असू शकतात. पेमेंटचे गेटवे खूप सारे असू शकतात. क्लिअर आहे सगळ्यांना? ओके. सो हे प्रॅक्टिकली सगळ्यांनी करायचे. You need to create one more package, com.inheritance.hierarchical. Clear आहे? Now very important question I am going to cover here. हे जे मल्टिपल आणि हायब्रिड हे का सपोर्ट करत नाही जावामध्ये? हा एक क्वेश्चन असतो इंटरव्ह्यूचा. आणि तो क्वेश्चन आहे, why multiple inheritance does not support in Java? Does not support in Java. का सपोर्ट करत नाही? प्रॉब्लेम काय? क्लासचा यूज करून आपण हा करू शकत नाही इनहेरिटन्स. हा पण आणि हा पण क्वेश्चन हा विचारला जातो असा. ओके. जो की मी पण विचारणार आहे उद्या. हे क्लिअर आहे सगळ्यांना? सो का नाही सपोर्ट करत? प्रॉब्लेम काय? तर याचं मेन रिझन आहे मित्रांनो, ते म्हणजे इन जावा one class can extends only another one class. जावा मध्ये एक क्लास एकाच क्लासला एक्सटेंड करू शकतो. लय महत्वाचं आहे. वन क्लास कॅन एक्सटेंड ओनली अनदर वन क्लास. एकाच क्लासला. फॉर एक्झाम्पल या इकडे क्लोज क्लोज क्लोज. ठीक आहे. लेट मी क्रिएट. इथंच बनवू आपण. ठीक आहे. मी एक क्लास बनवतो दॅट इज समथिंग कॉल्ड ए. आणखीन एक बनवतो दॅट इज समथिंग कॉल्ड बी. आणि एक बनवतोय सी. 3 क्लासेस आहेत माझे, ए बी सी. ओके. नाउ गाईज लुक ॲट व्हेरी केअरफुली. मी म्हणलं अय ए एक्सटेंड कर बरं असं बी ला. चालते की सर? एक आहे क्लास ए एक्सटेंड बी. पण एक क्लास एकालाच एक्सटेंड करू शकतो. तुम्ही जर म्हणले सी ला पण कर, कोमा देऊन सी. सो इट इज नॉट पॉसिबल इन जावा. काय पॉसिबल? असं चालतच नाही.
तुम्ही मला सर परत एकदा एक्सटेंड लिहा की, त्याच काय एवढं? नाही चालत. ऐ, चालत नाही. एक तर एक्सटेंड करा बी ला, नाहीतर सी ला करा, नाहीतर बी ला करा. ऍट अ टाइम दोन्ही चालेल का? एक क्लास एकालाच एक्सटेंड करू शकतो. तर असं का? असं कशामुळे? त्याचं कारण सांगतो. मल्टिपल इनहेरिटन्स काय म्हणतो माहितीये का? मल्टिपल इनहेरिटन्स म्हणजे काय हे समजून घ्या. मल्टिपल इनहेरिटन्स म्हणजे काय बघा. असा इनहेरिटन्स, द इनहेरिटन्स which contain one child and multiple parent class, याला म्हणतात मल्टिपल इनहेरिटन्स. ज्यावा म्हणतं हे शक्यच नाही. म्हणजे काय माहितीये का? मल्टिपल पॅरेंट क्लास, ए पण पॅरेंट आणि बी पण पॅरेंट, आणि यांचा एकच चाइल्ड, तो म्हणजे सी. पॅरेंट किती? मल्टिपल. आणि चाइल्ड किती? एक. मग मल्टिपल किती? 2 असू शकतात, 10 असू शकतात, किती असू शकतात, लक्षात ठेवा. आता इथं हा जो सी आहे, लेट्स से सी ला म्हणलं भाऊ सी प्रॉपर्टी घे ए ची, हा म्हणलं ठीक आहे. आपण म्हणलं बी ची पण घे, नाही चालत. वन चाइल्ड मल्टिपल पॅरेंट, असं आपण करायचा प्रयत्न करतोय. कशासाठी? मल्टिपल इनहेरिटन्स करायचं आपल्याला. एक चाइल्ड मल्टिपल पॅरेंट. पण जावा म्हणतो हे पॉसिबलच नाहीये. का नाही सर पॉसिबल? असं करायला काय प्रॉब्लेम? तर प्रॉब्लेम असा आहे मित्रांनो, प्रॉब्लेम इज समथिंग कॉल्ड, असं का होत नाही? प्रॉब्लेम हा आहे, त्याचं नाव आहे डायमंड प्रॉब्लेम. कसला प्रॉब्लेम? यालाच म्हणतात अँबिग्युटी प्रॉब्लेम. कसला प्रॉब्लेम? अँबिग्युटी एरर किंवा प्रॉब्लेम म्हणून काही म्हणू शकतो. काय असतं सर हे अँबिग्युटी एरर प्रॉब्लेम? अँबिग्युटी प्रॉब्लेम म्हणजे, अजून करा असं झालं असतं तर, आपण म्हणतो ना असं झालं असतं तर, मी पंतप्रधान बनलो असतो तर, कसं? या क्लासने या दोन्ही क्लासला एक्सटेंड केलं, असं समजून घ्या. ठीक आहे, झालं. ह म्हणायला काय चाललंय? ह म्हणा की. आई, 1 करोड रुपयाची मला लॉटरी लागली तर, लागली तर आहे ना, हा लागली सर. का नाही? समजून घेतलं ना? हा, चला. असं झालं, ठीक आहे. हा सर, हा क्लास 2 क्लासला एक्सटेंड करतोय. आता कोणी म्हणणार का सर एरर आलाय? आपण काय घेतलंय? समजून घेतलंय. हा हा म्हणायचं फक्त. ठीक आहे, हा घेतलं सर. हा, पुढं. लेट सपोज या क्लासमध्ये एक मेथड आहे, दॅट इज समथिंग कॉल्ड फन. आणि सेम याच नावाची मेथड इकडे पण आहे. आणि तुम्ही काय केलं? बीचा ऑब्जेक्ट बनवला. समजून घ्यायचंय बरं का, एरर बिरर कुणी बघायचं नाही, फक्त समजून घ्यायचं. आणि तुम्ही म्हणले सर बीबी डॉट फन. ओके, सॉरी, ओके, क्लास ए आणि क्लास सी ची प्रॉपर्टी घेतोय. ठीक आहे, हा. ओके, तुम्ही काय म्हणले? बीबी डॉट फन. मला सांगा, हा बी क्लास ए आणि सी ची प्रॉपर्टी घेतो. ए आणि कोणाची? सी ची. मग याच्याकडे पण फोन आहे, याच्याकडे पण फोन आहे. ह्या बी न कोणाची फोन मेथड कॉल करायची? को याची करायची का याची करायची? हा दुविधेमध्ये जातो. दुविधे म्हणजे याला टेन्शन येतं, अरे काय करू आता नेमकं मी? मला तर फन मेथड कॉल करायचे, बट कोणाची करू? हे पण पप्पा आहेत आणि हे पण, यांचा पण मान ठेवावा लागेल, यांचा पण. अरे मग करायचं काय? ही कॉल करायची का ही कॉल करायची? आणि इथं आपला कंपायलर फसतो. आणि यालाच म्हणतात अँबिग्युटी प्रॉब्लेम. यालाच म्हणतात डायमंड प्रॉब्लेम. कसला प्रॉब्लेम? डायमंड प्रॉब्लेम. तर आपला चाइल्ड क्लास जो आहे ना, त्याला समजतच नाही करायचं काय. कधी जर असं झालं असतं तर, होतंय का असं? नाही. त्याविषयी सोडून. ओके, इंटरव्ह्यू मध्ये फक्त सांगत असताना असं सांगा, लेट सपोज देर इज अ 2 पॅरेंट अँड देर इज अ 1 चाइल्ड. Child want to access the same method which present in the both parent. Let's say fun method. Present in A, present in C. Child B want to access fun. So child will confuse which fun I want to call. कन्फ्युज होईलच ना, दोन्हीकडे फन आहे, कन्फ्युज होईलच. आणि या कन्फ्युजनलाच म्हणतात अँबिग्युटी एरर. सो दॅट्स वाय जावा म्हणतं ही भानगडच नको आपल्याला. आणि म्हणून मित्रांनो, जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टिपल इनहेरिटन्स. इट इज द व्हेरी व्हेरी सिम्पल आन्सर. क्लिअर आहे सगळ्यांना?
म्हणून असलं होत नाही. कशामुळे असले प्रॉब्लेम पुढे होणार म्हणल्यावर जावामध्ये काढूनच टाकूया. मग तुम्हाला सर इंटरफेस मध्ये कसं काय होतंय? त्याला बघू ना पुढे आपण होय. हे इंटरफेस मध्ये होते बरं का, इथे लिहिलंय मी. इंटरफेस मध्ये असला प्रॉब्लेम येतच नाही. जावानं सोल्युशन दिले त्याच्यावरती, पण इथं मात्र सोल्युशन नाहीये. इथं प्रॉब्लेम येणार म्हणजे क्लिअर आहे सगळ्यांना. व्हॉट डू मीन बाय ambiguity एरर? चाइल्ड विल कन्फ्यूज विच पॅरेंट मेथड शुड इनोक इफ पॅरेंट बोथ पॅरेंट हॅव्हिंग सेम मेथड. लिहून देतो काय ते पोरं म्हणते जर आमच्या लक्षात राहत नाही. आमच्या लक्षात ती आहे पण तुमचं हे नाही लक्षात राहणार. इफ बोथ पॅरेंट हॅव्हिंग सेम मेथड, सेम मेथड नेम, okay, then child will confuse which method should invoke. Invoke म्हणजेच कॉल बर का, नाही तर मग इनवोक काय असतं सर? ओके, विच मेथड शुड कॉल, and this problem is called what? This problem is called Diamond diamond problem. करेक्ट. क्लिअर आहे सगळ्यांना? आता उद्या सगळ्यांनी पाठ करून यायचं, ठीक आहे? मी सगळ्यांना हे विचारणार आहे, ठीक आहे? मी असं म्हणतो पण मी जेबीएम विचारतो, ठीक आहे? असं होतं बरं का. त्यामुळं सगळंच सगळंच करायचं, ठीक आहे? अँबिग्युटी मीन्स रिप्लिकेशन. म्हणू शकता रिप्लिकेशन, पण सोपा शब्द वापरा आपला अँबिग्युटी होय. हे पण म्हणू शकता तुम्ही, नो प्रॉब्लेम. बट सोपं म्हणा डायमंड प्रॉब्लेम किंवा अँबिग्युटी, ठीक आहे? Done. So with that, guys, inheritance is going to finish. Tomorrow we'll start with what? Abstraction in Java. आता स्टार्ट करायचं, उद्या स्टार्ट करू, नो प्रॉब्लेम, ठीक आहे? सो ऍबस्ट्रॅक्शन उद्या स्टार्ट करतोय आपण. बाकी बाकी शून्य. बाकी हे करून घ्या तुम्ही, ठीक आहे? कुठलं सांगितलं मी असाइनमेंट? दिस, ठीक आहे? अँड ऑल्सो रिव्हिजन चालूच ठेवा. बाकी हा हे क्वेश्चन पण आज ट्राय केलं काही जणांनी सांगायला, पण तरी पण हुकत होतं, ठीक आहे? लय जणांचं, ठीक आहे? ट्राय केलंय हे महत्वाचं आहे. बाकी जास्त काय अपेक्षा नाहीये. ट्राय करणं खूप गरजेचं आहे, राईट? पण ज्यांनी आणखीन ज्यांचा म्हणजे आणखीन चान्सेस आला नाही क्वेश्चनचा, डोंट वरी, येणार चान्स. सबका टाइम आएगा. आपला टाइम आएगा, ते तसं 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 म्हणतो ना आपण, तसं सबका टाइम आएगा. सगळ्याला क्वेश्चन भेटणार, डोंट वरी, ठीक आहे? त्याच्यामुळे ट्राय टू. सर मला मूवी प्रोग्राम मध्ये प्रॉब्लेम, हो लगेच लगेच लगेच, हो असाइनमेंट पाठवतो मी. चला, मूवी मध्ये प्रॉब्लेम आहे, स्क्रीन शेअर करा तुमची, लगेच चेक करू आपण. बाकीचे जाऊ शकतात रे, ज्यांना काय प्रॉब्लेम नाही. हो, नोट्स विल शेअर. स्क्रीन शेअर नाहीये झालेली. कोण स्क्रीन शेअर करतोय? कल्याणी ना? कल्याणी स्क्रीन शेअर कर ना. ओके, ठीक आहे, उद्या बघू मग, ठीक आहे? ओके, नो प्रॉब्लेम गाईज. थँक्यू. विल स्टॉप.